नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 विषय रसायन विज्ञान प्रकरण नंबर 13 हाइड्रोकार्बन। आजना विडियो लेक्चर अंदर आपનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે एक विस्थापित बेंजीन में क्रियाशील समूहનો स्थान निर्देशकનો अभ्यास करવાનો છે। एक विस्थापित बेंजीन, धारो કે આ बेंजीन છે, ओके, आमा दरेक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, अहीं हाइड्रोजन है। धारो के मारे क्लोरिनेशन करवुं होय तो Cl जोड़ाय, ए Cl क्या कार्बन पर जोड़ाशे? कोई पण, तो एनो अर्थ एवो के बधा ज कार्बन की क्रियाशीलता समान रहेशे। कारण के हूँ जो अहींया क्लोरीन जोड़ू तो एनुं नाम थाय 1-क्लोरोबेन्जीन। कदाच अहींया जोड़ू तो आमां कयो कार्बन पहेलो छे गमे, अहींया जोड़ू तो E1 थयो तो 1-क्लोरोबेन्जीन एक ज निपज मळे छे। कदाच अहींया क्लोरीन जोड़ू तो एने 1-क्लोरोबेन्जीन ज कहेवाय, एक ज निपज मळे छे। तो एनो अर्थ एवो के बेन्जीन में ज्यारे प्रथम विस्थापन करो छो त्यारे दरेक कार्बन की क्रियाशीलता समान छे। प्रथम विस्थापन क्या थशे गमे त्यां, तो दरेक कार्बन की क्रियाशीलता समान छे। परंतु एक वखत जो कोई समूह दाखल थई गयो, धारो के अहींया NO2 आवी गयो, तो आने एक विस्थापित बेन्जीन कहेवाय। અને શું કહેવાય? એક વિસ્થાપિત બેન્ઝીન। એટલે એક વખત વિસ્થાપન થઈ ગયા પછી આ બાકીના જે કાર્બન વધે છે, આ 5 કાર્બન, અહીંયા તો હવે કંઈ નહીં જોડાય છે, સંયોજકતા પૂરી થઈ ગઈ, અહીંયા હાઇડ્રોજન હોય તો હવે બાકીના 5 કાર્બનની ક્રિયાશીલતા સમાન રહેતી નથી। તો હવે બીજું વિસ્થાપન કરવું છે, તો બીજું વિસ્થાપન જ્યારે તમે કરશો ત્યારે નવો દાખલ થતો ક્રિયાશીલ સમૂહ ક્યાં જોડાશે એનો આધાર अगाउथी जोड़ायेला क्रियाशील समूह पर आधार राखे। एक विस्थापित बेन्जीन छे, एमां द्वितीय विस्थापन करवुं छे त्यारे बीजो क्रियाशील समूह क्यां जाशे? धारो के मैं पेला नाइट्रेशन कर नाखो, गमे कार्बन पर जोड़ाई गयो, हवे फरी पाछुं नाइट्रेशन करवुं छे तो हवे आ 5 कार्बननी क्रियाशीलता समान रहती नथी। तो पाछो NO2 अथवा हेलोजिनेशन करवुं तो पाछो हेलोजन क्यां जाशे एनो आधार अगाउथी दाखल थयेला क्रियाशील समूह पर आधार राखे। आ क्रियाशील समूह ना सामेना स्थान ने पेरा स्थान कहेवाय, क्रियाशील समूहना बाजुना स्थान ने ओर्थो स्थान कहेवाय, अने आ क्रियाशील समूहनो आ बाजुनुं स्थान एने ओर्थो स्थान कहेवाय, अने पेरावानी बाजुना ने कहेवाय मेटा स्थान। द्वितीय विस्थापन करो छो त्यारे नवो दाखल थतो क्रियाशील समूह क्या आवशे? ए अगाउथी दाखल थयेला क्रियाशील समूह पर आधार राखे। ओके, एक विस्थापित बेन्जीन में आ एक विस्थापित एटले NO2 जोड़ायेलो छे, एमां द्वितीय विस्थापन करवामां आवे त्यारे 3 प्रकारनी निपजो होई शके। हवे ता ओर्थो उपर नवो क्रियाशील समूह आवे, ता मेटा उपर आवे अथवा पेरा। आ ओर्थो छे ने आ मेटा छे। 3 प्रकारनी निपज मळवानी संभावना है। एक वखत जो क्रियाशील समूह आवी गयो होय, बीजू द्वितीय विस्थापन करो त्यारे ओर्थो उपर नवो क्रियाशील समूह आवे अथवा मेटा उपर आवे अथवा पेरा उपर। त्यारे 3 प्रकारनी निपजो ओर्थो, पेरा अने मेटा मळी शके, परंतु तेनुं प्रमाण समान होतुं नथी। ओर्थो उपर मळे, पेरा उपर मळे, मेटा उपर मळे त्यारे दरेकनुं प्रमाण समान होतुं नथी। आगळ आ निपजनो आधार अहींया ओर्थो उपर केटलुं मळशे, पेरा उपर वाળી અને मेटा उपर केटलुं मळशे एनो आधार शुं? बेन्जीन वलयमां अगाउथी रहेला एक विस्थापित समूहना स्वभाव पर आधार राखे। आमां अगाउथी जोडाયેલો समूह कोण छे? NO2। એટલે કે ઓर्थो, पेरा અને मेटा નિપજનું પ્રમાણ કેટલું હશે એનો આધાર અગાઉથી જોડાયેલા એક વિસ્થાપિત સમૂહ પર આધાર રાખે। એક વિસ્થાપિત સમૂહના સ્વભાવ પર હોય છે। આ અસરને વિસ્થાપિત સમૂહની સ્થાન નિર્દેશક અસર કહે છે। नवो क्रियाशील समूह दाखल करशो ए क्या जोड़ाशे एनुं प्रमाण केटलुं हशे ए अगाउथी दाखल थयेला क्रियाशील समूह पर आधार राखे। ए नवा दाखल थयेला क्रियाशील समूह माटे आ समूह छे ए स्थान निर्देशक कहेवाय। आ स्थाननुं निर्देश करशे के नवा दाखल थयेला क्रियाशील समूहने ओर्थो उपर जवानुं छे, मेटा उपर जवानुं छे के पेरा। आ स्थाननुं निर्देश करतो होवाने कारणे आने स्थान निर्देशक समूह अने असरने कहेवाय स्थान निर्देशक असर कहे छे। ओर्थो अने पेरा निर्देशक समूह केवा समूह होय तो ओर्थो अने पेरा निर्देशक समूहनुं ध्यान दौरशे। एक विस्थापित बेन्जीन में जे समूह
ની અસરો નવો દાખલ થતો સમૂહ જો ઓર્થો અને પેરા સ્થાને જોડાય તો તે સમૂહને નવા દાખલ થતા સમૂહ માટેનો ઓર્થો અને પેરા સ્થાન નિર્દેશક અસર કહેવાય. કોઈ ક્રિયાશીલ સમૂહ છે એ નવા દાખલ થતા ક્રિયાશીલ સમૂહ માટે ઓર્થો અને પેરા ઉપર જતા હોય તો આ સમૂહને ઓર્થો પેરા નિર્દેશક સમૂહ કહેવાય. અને જુઓ કોઈ ક્રિયાશીલ સમૂહ જોડાયેલો છે એ નવા દાખલ થયેલા ક્રિયાશીલ સમૂહને મેટા સ્થાન ઉપર જવાનો નિર્દેશ કરશે તો આ સમૂહને મેટા નિર્દેશક અસર સમૂહ કહેવાય. શું કહેવાય? મેટા નિર્દેશક અસર સમૂહ. હવે જુઓ આ સમૂહ જ્યાં NH2 NHR NHCO CH3 આ પ્રાથમિક એમાઇન છે, એની પાસે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન છે. દ્વિતીય એમાઇન એની પાસે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન છે. આ એમાઇડ છે NHCO CH3 એમાઇડ, આ છે ઇથર, એની પાસે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન છે. આ અલ્કાઇલ સમૂહ છે એ પોતે ઇલેક્ટ્રોન સહિયારા ઇલેક્ટ્રોન પોતાના તરફથી દૂર ધકેલેલા ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ છે. આની પાસે અબંધકારક છે. અહીંયા ઓક્સિજન જોડાયેલો છે એની પાસે અબંધકારક છે. અને ક્લોરીન બ્રોમિન આયોડિન જોડાયેલા છે એની પાસે ત્રણ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ રહેલા છે. ટૂંકમાં આ બધા બેન્ઝીન રિંગ સાથે જોડાયેલા છે ત્યારે એની પાસે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે. ધારો કે આ બેન્ઝીન છે, આ બેન્ઝીન રિંગ છે, એમાં કોઈ OH સમૂહ જોડાયેલો છે તો આ છે એ કેવો નિર્દેશક છે? ઓર્થો પેરા કે મેટા? એટલું યાદ રાખો, નવો જોડાતો પ્રક્રિયક ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી છે એટલે એને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે તો આની પાસે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન છે. કાર્બન કરતા ઓક્સિજનની વિદ્યુતઋણતા વધારે છે એટલે સહિયારું ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજન તરફ ખેંચાયેલું હોય એને પ્રેરક અસર કહેવાય, માઇનસ I અસર. અને અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન બેન્ઝીન રિંગમાં જો જવા દે તો બેન્ઝીન રિંગમાં ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધે, એને +R પ્લસ સંસ્પંદન અસર કહેવાય. પરંતુ પ્રેરક અસર કરતા સંસ્પંદન અસર વધી જાય છે. ધારો કે આ બંધને હું અહીં ટ્રાન્સફર કરું તો અહીં નેગેટિવ ચાર્જ થાય ને અબંધકારક છે તો અપાકર્ષણ થાય, તો આ બંધ કોઈ દિવસ અહીંયા ટ્રાન્સફર નહીં થાય. આ બંધ છે એ આ કાર્બન ઉપર ટ્રાન્સફર થાય તો શું થાય? જો આ બંધ એમનો, આ બંધ એમનો, અહીંયા બે ઇલેક્ટ્રોન છે, એમાં એક ઇલેક્ટ્રોન તો પોતાનું જ છે. આનું ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લીધું તો નેગેટિવ ચાર્જ, તો આને ગુમાવ્યો કેવો ચાર્જ? પોઝિટિવ, તો એને બાજુમાંથી ઇલેક્ટ્રોન મળશે. ઓક્સિજન, આ હાઇડ્રોજન, આ બે છે ને એક પોતાની આગળ રાખશે, એક આને આપી દીધું એટલે આ પ્લસ બન્યું તો મેળવી લીધું એટલે આ કાર્બન તટસ્થ થઈ ગયો, પણ આ ઓક્સિજન ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા છે એટલે પ્લસ ચાર્જ છે એની પર કેવો ચાર્જ થયો? પ્લસ. હવે જો આ બંધ છે એ અહીંયા ટ્રાન્સફર થાય તો નેગેટિવ થાય, નેગેટિવ નેગેટિવ અપાકર્ષણ થાય, પણ સંસ્પંદનને કારણે તો સ્થિરતા વધતી હોય એટલે આ બંધ છે અહીંયા ટ્રાન્સફર થશે. આ બંધ એમનો ડબલ બંધ ઓક્સિજન પ્લસ આ બંધ અહીંયા ટ્રાન્સફર થયું એટલે બે ઇલેક્ટ્રોન છે, એક તો પોતાનો છે, એક આ બાજુનો લઈ લીધું, ઇલેક્ટ્રોન વધી ગયા તો માઇનસ ચાર્જ. આ કાર્બને ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા તો પ્લસ ચાર્જ, એને ક્યાંયથી મળે છે? હા, એને બાજુમાંથી ઇલેક્ટ્રોન મળી જશે. તો આ પ્લસ અને માઇનસ કેવા થઈ જાય? તટસ્થ. પ્લસ અને માઇનસ કેવા થાય? તટસ્થ. હવે આગળ આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ટ્રાન્સફર થાય છે આ કાર્બન ઉપર તો શું થાય? આ બંધ એમનો ડબલ બંધ ઓક્સિજન અબંધકારક અને પ્લસ ચાર્જ. આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન અહીં ટ્રાન્સફર થયા, એક પોતાનો છે, એક આ નીચેના કાર્બનનો લઈ લીધો, એક વધી ગયો એટલે માઇનસ ચાર્જ, અને ગુમાવ્યો તો પ્લસ, બાજુમાં માઇનસ છે, પ્લસ માઇનસ જોડાય તો શું થાય? તટસ્થ. અને જરૂર છે તો આ ઇલેક્ટ્રોન આને આપી દેશે તો તટસ્થ થઈ ગયો. હવે શું થાય? આ ઇલેક્ટ્રોન છે આને જરૂર છે તો પાઈબંધના ઇલેક્ટ્રોન આ ખેંચી લેશે એટલે પ્લસ હતો અને મેળવી લીધો એટલે તટસ્થ થયો. ધ્યાન રાખજો અહીં ધ્યાન ખાસ. આ બંધ એમનેમ, આ બંધ એમનેમ, આ ઓક્સિજન, આ હાઇડ્રોજન, આને જરૂર છે એને મેળવી લીધો. બે હોય તો બે ગોઠવી દો, આ એક પોતાનો અને એક આ પાસેથી લઈ લીધો, પ્લસ હતો ને મેળવી લીધો એટલે તટસ્થ થઈ ગયો. પણ આ કાર્બન ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા તો અહીંયા કેવો ચાર્જ થાય? પ્લસ. તો એને ક્યાંથી મળે એમ છે? હા, બાજુમાંથી મળે એમ છે, તો આ ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં એ ટ્રાન્સફર થઈ જાય. તો પ્લસ માઇનસ કેવા થાય? તટસ્થ. હાલો, જો તમારી પાસે એક વિસ્થાપિત બેન્ઝીન છે એટલે કે બેન્ઝીન રિંગમાં OH સમૂહ જોડાયેલો છે એટલે એક વિસ્થાપિત બેન્ઝીન થશે.
હવે તમે ધારો કે ક્લોરિનેશન કરો છો તો ક્લોરીન આવે છે, અને ક્લોરીન આવે છે તો ક્લોરીન છે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી એટલે Cl+, એને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે, તો એ ત્યાં જોડાશે. એનો આધાર અગાઉથી દાખલ થયેલા ક્રિયાશીલ સમૂહ પર આધાર રાખશે. અગાઉથી દાખલ થયેલો ક્રિયાશીલ સમૂહ હોય જ છે, એ સ્થાન નિર્દેશક કહેવાય. આ સ્થાન બતાવશે ક્યાં જવું, સ્થાનનો નિર્દેશ કરશે. સ્થાન નિર્દેશક સમૂહ જ્યાંથી ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના હોય ત્યાં જોડાશે. જો OH સમૂહ જોડાયેલો હોય તો આ કયું સ્થાન છે? ઓર્થો સ્થાન. જો તો ઓર્થો સ્થાન ઉપર ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના છે. આ ઓર્થો સ્થાન ઉપર ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના છે, તો આ સમૂહને ઓર્થો નિર્દેશક સમૂહ કહેવાય. મેટા સ્થાન ઉપર ના, આ બોન્ડ અહીંયા ટ્રાન્સફર થયું તો અહીંયા પ્લસ હોય જાય, ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્લસ હોય તો પ્લસ વાળાને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે, અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના નથી, એટલે અહીંયા જોડાશે નહીં. આગળ આ પેરા સ્થાન થયું, પેરા પાસે ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના છે. હા, આ ઇલેક્ટ્રોન અહીં ટ્રાન્સફર થયું એટલે મેટા ઉપર નથી, અહીં ઓર્થો ઉપર છે. હા, તો OH ની અસરથી આપણી જે પ્રક્રિયા થાય છે એ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી છે, એટલે જોડાતો પ્રક્રિયક પ્લસ હોય. OH ની અસરથી ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના આ ઓર્થો સ્થાન અને પેરા સ્થાન ઉપર છે, માટે OH સમૂહને કેવો નિર્દેશક કહેવાય? ઓર્થો અને પેરા નિર્દેશક અસર સમૂહ. કેવા કહેવાય? ઓર્થો અને પેરા નિર્દેશક સમૂહ. ધારો કે અહીંયા હું આ OH લીધું છે, એની જગ્યાએ OCO આ લઉં તો, અહીં CO અને R લઉં તો પણ ઓક્સિજન પાસે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન છે, એટલું યાદ રાખો. બેન્ઝીન રિંગ સાથે જે જોડાયેલો હોય એની પાસે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એ હંમેશા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરશે બેન્ઝીનને, અને ઓર્થો અને પેરા ઉપર ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધારશે, એટલે ઓર્થો પેરા નિર્દેશક સમૂહ થશે. કેવા થશે? ઓર્થો પેરા. ઓર્થો પેરા નિર્દેશક સમૂહ કેવા થશે? બેન્ઝીન રિંગ સાથે જે જોડાયેલા હોય એની પાસે અબંધકારક હોવું જોઈએ. આ નાઇટ્રોજન જોડાયેલો હોય તો એની પાસે અબંધકારક છે, બેન્ઝીન રિંગને દાન કરશે, તો દાતા સમૂહ હોય. આની પાસે અબંધકારક છે, આની પાસે છે, આ ઓક્સિજન પાસે છે, આની પાસે છે, બધા પાસે છે, પણ આ મને કયો CH3 અને ઇથાઇલ એની પાસે અબંધકારક નથી, પણ એ પોતે જ ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ છે. જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ હોય એટલે પ્લસ R અસર કહેવાય, ધન સંસ્પંદન અસર. અને ધન સંસ્પંદન અસર થાય ત્યારે ઓર્થો અને પેરા ઉપર ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધે, તો ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયા ક્યાં જશે? ઓર્થો અને પેરા સ્થાન ઉપર જશે. આવા સમૂહો બેન્ઝીન વલયમાં, આવા સમૂહ હોય તો બેન્ઝીન વલયમાં ઓર્થો અને પેરા સ્થાને ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા વધારે છે, આ ઓર્થો અને પેરા સ્થાન, અને ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયકના હુમલા માટે સક્રિય કરે છે. તો ઓર્થો અને પેરા સ્થાન આને હિસાબે સક્રિય થઈ ગયું, આથી આવા સમૂહને સક્રિય કારક સમૂહ કહે છે. ધ્યાન રાખજો, આને હિસાબે કયા સ્થાન ઉપર ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધે છે? ઓર્થો અને પેરા સ્થાન ઉપર. તો આ સ્થાન સક્રિય થઈ ગયું, તો ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી ક્યાં આક્રમણ કરશે? ઓર્થો અને પેરા સ્થાન ઉપર. તો આવા સમૂહને સક્રિય કારક સમૂહ કહેવાય. શું કહેવાય? સક્રિય. કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગીને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે, અને આ સમૂહ બેન્ઝીન રિંગને ઇલેક્ટ્રોન આપે છે, અને ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી ઓર્થો પેરા ઉપરથી મેળવે છે. જરૂર હોય અને આપે છે, એટલે આ સમૂહને સક્રિય કારક સમૂહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આપણે ઓર્થો અને પેરા નિર્દેશક સમૂહનું ઉદાહરણ દ્વારા અભ્યાસ કરીએ. દાખલા તરીકે આ ફિનોલ છે, OH. શું નામ થાય? ફિનોલ. ફિનોલનું આપણે નાઇટ્રેશન કરી. ફિનોલ શું કરવું છે? નાઇટ્રેશન. નાઇટ્રેશન કરવું છે, એની જરૂર પડશે સાંદ્ર HNO3 પ્લસ સાંદ્ર H2SO4 ડેલ્ટા. નાઇટ્રેશન દરમિયાન પાણીનો અણુ છૂટો પડશે, અગાઉ જોયું તો આપણે. નાઇટ્રેશન દરમિયાન ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક NO2 પ્લસ જોડાશે. પણ NO2 પ્લસ ક્યાં જોડાશે એનો આધાર અગાઉથી દાખલ થયેલા ક્રિયાશીલ સમૂહ OH ઉપર આધાર રાખશે. OH ઓર્થો અને પેરા નિર્દેશક છે, તો નવો દાખલ થતો ક્રિયાશીલ સમૂહ ઓર્થો અને પેરા ઉપર આવશે, એટલે મિશ્રણ મળશે નિપજનું. આ OH ઓર્થો ઉપર ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધતી હતી, આપણે અગાઉ સહસ્પંદન જોયું ત્યારે, તો એટલાનું નામ થાય ઓર્થો નાઇટ્રોફિનોલ. ઓર્થો નાઇટ્રોફિનોલ. બીજી શક્યતા પેરા ઉપર ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના છે,
એટલે પેરા નિપજ મળશે, પણ બંનેનું પ્રમાણ સમાન હોતું નથી, એટલાને કહેવાય પેરા નાઇટ્રોફિનોલ અથવા 4 નાઇટ્રોફિનોલ. અગાઉથી દાખલ થયેલો ક્રિયાશીલ સમૂહ એના સામેનો ક્રિયાશીલ સ્થાન એટલે કે પેરા સ્થાન, પેરા નાઇટ્રોફિનોલ. બંનેનું નિપજનું પ્રમાણ સમાન હોતું નથી. આગળ બીજી વાત કરીએ આપણે. ધારો કે ક્લોરિનેશન કરો, મારે આવું જોતું છે બેન્ઝીનમાંથી ઓર્થો અને પેરા ડાયક્લોરો બેન્ઝીનમાંથી ઓર્થો અને પેરા ડાયક્લોરો બેન્ઝીન જોતું છે. તો સૌ પ્રથમ 2 વખત ક્લોરીન જોતું છે, તો મારે 2 વખત ક્લોરિનેશન કરવું પડે. આ બેન્ઝીન શું કરવું? ક્લોરિનેશન. જો છોકરાઓ ક્લોરિનેશન કરવું હોય તો Cl2 ની જરૂર પડશે, ઉદ્દીપક તરીકે નિર્જળ AlCl3 ની જરૂર પડશે, અથવા FeCl3 લો તો વાંધો નહીં, ડેલ્ટા. ઓકે, આ ક્લોરીન ક્યાં જોડાશે? ગમે અહીંયા, કારણ કે દરેક કાર્બનની ક્રિયાશીલતા સમાન છે. અહીંથી H, અહીંથી Cl, HCl. હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન Cl દ્વારા, આનું નામ શું થાય? ક્લોરોબેન્ઝીન. અને એક વિસ્થાપિત બેન્ઝીન કહેવાય. પણ હવે જો તમારે નવો ક્રિયાશીલ સમૂહ દાખલ કરવો હોય દ્વિતીય, તો હવે ક્યાં જશે? એનો આધાર અગાઉથી દાખલ થયેલા ક્રિયાશીલ સમૂહ ઉપર આધાર રાખે. ક્લોરિનેશન Cl2 ઉદ્દીપક, FeCl3 રાખવું અથવા AlCl3 જે રાખવું રાખો. અગાઉથી દાખલ થયેલો ક્રિયાશીલ સમૂહ Cl છે, ક્લોરિનેશન કરો છો Cl+ દાખલ થશે, એની પાસે અબંધકારક છે, તો બેન્ઝીન રિંગને ઇલેક્ટ્રોન દાન કરે તો ઓર્થો અને પેરા ઉપર ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધશે. ઓર્થો પેરા ઉપર ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધશે, તો આ ઓર્થો પેરા નિર્દેશક સમૂહ છે. એટલું યાદ રાખવાનું છે, જે જોડાયેલો હોય એની પાસે અબંધકારક હોય તો ઓર્થો પેરા નિર્દેશક સમૂહ છે. તો અગાઉથી દાખલ થયેલો સમૂહ ઓર્થો પેરા નિર્દેશક છે, તો નવો દાખલ થયેલો ક્રિયાશીલ સમૂહ ઓર્થો અને પેરા ઉપર આવશે, તો આવું થશે Cl અને Cl. તો ઓર્થો ડાયક્લોરોબેન્ઝીન, પ્લસ બીજી શક્યતા કઈ છે? ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના પેરા ઉપર છે, તો એનું નામ શું થશે? પેરા ડાયક્લોરોબેન્ઝીન. તો બંને નિપજનું પ્રમાણ સરખું હોતું નથી, આ મિશ્રણ મળે છે. આગળ અહીં OH સમૂહ +R અસર ઉપરાંત, +R અસર એટલે બેન્ઝીન રિંગમાં ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધારતા હોય, એટલે એ બેન્ઝીન રિંગમાં ઇલેક્ટ્રોન દાન કરે છે એવા સમૂહને +R અસર કહેવાય. અને બેન્ઝીન રિંગમાંથી ખેંચતા હોય એને -R અસર. અને આ -I અસર કોને કહેવાય? કાર્બન કરતાં ઓક્સિજનની વિદ્યુતતા વધારે છે, એટલે સહિયારું ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજન ખેંચે છે, એટલે એને માઇનસ પ્રેરક અસર, ઋણ પ્રેરક અસર કહેવાય. સહિયારું ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજન ખેંચે છે એને પ્રેરક અસર કહેવાય, ને અબંધકારક બેન્ઝીન રિંગને દાન કરે છે એને પ્લસ અસર કહેવાય, R. પરંતુ પ્રેરક અસર એટલે કે ખેંચવાની વૃત્તિ કરતાં દાન કરવાની વૃત્તિ વધારે છે, જે બેન્ઝીન વલયમાં ઓર્થો અને પેરા સ્થાનોને ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા થોડી ઘટાડે છે. આને કારણે બેન્ઝીન રિંગમાં ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા ઘટે છે. પણ થાય છે શું? -I અસર સૌથી નિર્બળ અસર છે. આ ખેંચવાની વૃત્તિ છે ને એ નિર્બળ છે, પણ દાન કરવાની વૃત્તિ પ્રબળ છે, એટલે પરિણામે તો ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા વધશે. તેની તુલનામાં સંસ્પંદન અસર એટલે કે +R ઘણી જ પ્રબળ હોવાથી આ સ્થાનો પર એકંદરે ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા વધશે. ધ્યાન રાખો શું કહેવા માંગે છે? સહિયારું ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજન તરફ ઇલેક્ટ્રોન ખેંચે છે, એટલે -I અસર. ઇલેક્ટ્રોન ખેંચે ને એટલે એકંદરે ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા એ ઘટશે. તો અબંધકારક છે એ બેન્ઝીન રિંગમાં દાન કરે છે, એટલે એને કારણે શું થાય? વધે. જો બે અસર સરખી હોય ને તો આ સમૂહ નિષ્ક્રિય થઈ જાય, પરંતુ ખેંચવાની વૃત્તિ કરતાં દાન કરવાની વૃત્તિ પ્રબળ છે, એટલે એકંદરે ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા ઓર્થો અને પેરા સ્થાન ઉપર વધશે. એટલે સમૂહ નવો દાખલ થતો ઓર્થો અને પેરા સ્થાન ઉપર આવશે. આગળનો ટોપિક મેટા સ્થાન નિર્દેશક સમૂહ. જો અગાઉથી દાખલ થયેલો ક્રિયાશીલ સમૂહ નવા દાખલ થવા માટેના ક્રિયાશીલ સમૂહને મેટા સ્થાન ઉપર જવાનો નિર્દેશ કરશે, તો તેવા સમૂહને મેટા નિર્દેશક અસર કહેવાય. યાદ રાખો,
મેટા સ્થાન ઉપર જવાનો નિર્દેશ કોણ કરે? એવો સમૂહ કે જેની પાસે જે જોડાયેલો છે ને એની પાસે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન ન હોય. અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન ન હોય ને એટલે બેન્ઝીન રિંગમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ખેંચે. જ્યારે બેન્ઝીન રિંગમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ખેંચે ને ત્યારે ઓર્થો અને પેરા સ્થાન ઉપર ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા ઘટે અને મેટા સ્થાન ઉપર ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધશે. જો કોઈ દાન કરવાવાળો હોય, આપણો જોડાતો પ્રક્રિયક તો ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી છે પ્લસ, જો કોઈ દાન કરવાવાળા સમૂહ હોય તો ઓર્થો પેરા ઉપર ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા વધારે, અને કોઈ આકર્ષવાવાળા સમૂહ હોય તો મેટા ઉપર ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધારે. તો આ બધા સમૂહ એવા છે કે મેટા સ્થાન ઉપર ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધારે છે. આની હું વાત કરું આલ્ડીહાઇડની. સી ડબલ બોન્ડ ઓ અને એચ આ આલ્ડીહાઇડનું બંધારણ થયું. જો છોકરાઓ, કોનું બંધારણ થયું? આલ્ડીહાઇડ. કાર્બન છે, આ કાર્બન, જો કાર્બન પાસે કઈ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન છે ના, કાર્બન પાસે અબંધકારક નથી, એને ખૂટે છે કારણ કે એના ઇલેક્ટ્રોન પણ ઓક્સિજન આકર્ષે છે. જો આની પાસે અબંધકારક હોય તો બેન્ઝીન રિંગને દાન કરશે તો ઓર્થો પેરા ઉપર ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધારશે. પણ આની પાસે નથી, એના પણ કોણ ખેંચે છે? ઓક્સિજન. હવે જોજો, આ બંધ એમનેમ, આ બંધ એમનેમ, કાર્બન હાઇડ્રોજન, આ બંધ થયું, ઓક્સિજન ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યો છે એટલે નેગેટિવ ચાર્જ. આ કાર્બને ગુમાવ્યો છે એટલે પ્લસ, એને ક્યાંયથી મળે એમ છે? હા, એને મળે એમ છે. આ બંધ અહીંયા ટ્રાન્સફર કરી દેશે એટલે પ્લસ હતો અને મેળવી લીધો, તટસ્થ થઈ ગયો. આમાં શું ફેર પડ્યો? કાંઈ નહીં, ઇલેક્ટ્રોન તો અહીંયા જ છે, જો અહીંયા આવી ગયો. પણ આ કાર્બને ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા તો અહીંયા ગુમાવ્યા ને તો અહીંયા પ્લસ ચાર્જ થયો. કેવો ચાર્જ થયો? પ્લસ. હવે આ બંધ અહીંયા ટ્રાન્સફર થાય. આ બંધ એમનામ સી, આ એચ, ઓક્સિજન માઇનસ ચાર્જ, અહીં ડબલ બંધ. આ બંધ અહીંયા ટ્રાન્સફર થયો તો અહીંયા માઇનસ ચાર્જ થાય. કેવો ચાર્જ થાય? માઇનસ. માઇનસ અને આ પ્લસ, આ માઇનસ ચાર્જ અને આ પ્લસ ચાર્જ બે શું બનાવી નાખે? ડબલ બંધ. માઇનસ અને પ્લસ શું બનાવે? ડબલ બંધ. અને ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યું તો અહીં કેવો ચાર્જ? પ્લસ. હવે શું થશે? આ બંધ છે એ અહીંયા ટ્રાન્સફર થશે. હવે અહીંયા ટ્રાન્સફર કરો, કાંઈ વચ્ચે મૂકી દો, બે એક જ છે. આ બંધ એમનેમ, કાર્બન, આ એચ, ઓક્સિજન નેગેટિવ ચાર્જ એ ડબલ બંધ. આ બંધ અહીંયા ટ્રાન્સફર થયું તો અહીંયા ગુમાવ્યો તો પ્લસ ચાર્જ. આ કાર્બન ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યો પ્લસ તો અહીંયા માઇનસ. આ માઇનસ પ્લસ શું બનાવી નાખે? ડબલ બંધ. હવે શું થશે? આ બંધ થયો ને એ અહીંયા ટ્રાન્સફર થઈ જાય તો અહીંયા ફરી પાછું પ્લસ થાય તો આ બંધ અહીંયા ટ્રાન્સફર થઈ જાય. સંસ્પંદન બંધારણ કહેવાય. આ અહીંયા ટ્રાન્સફર થઈ ગયો એટલે તટસ્થ થઈ ગયો. આ કાર્બન, ઓક્સિજન, એચ અહીંયા ટ્રાન્સફર થયો એટલે આ તટસ્થ થઈ ગયો. અને ઘટ્યા ઇલેક્ટ્રોન એટલે ગુમાવ્યા તો આ ઇલેક્ટ્રોન અહીં ટ્રાન્સફર થાય તો અહીં ડબલ બંધ. તો પાછું હતું એને થઈ ગયું. જો હતું એને થઈ ગયું સી ડબલ બંધ ઓ એચ. ઓકે. હવે અગાઉથી દાખલ થયેલો ક્રિયાશીલ સમૂહ CH છે. તમારે ક્લોરિનેશન કરવું છે તો Cl પ્લસ જોડાય, બ્રોમિનેશન કરવું હોય તો Br પ્લસ, નાઇટ્રેશન કરવું તો NO2 પ્લસ, સલ્ફોનેશન કરવું તો SO3H પ્લસ, અને આલ્કાઇલેશન કરવું તો CH3 પ્લસ, અને એસાઇલેશન કરવું તો CH3CO પ્લસ. આ બધા પ્રક્રિયકને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. અને જો અગાઉથી દાખલ થયેલો ક્રિયાશીલ સમૂહ જો આલ્ડીહાઇડ હોય તો આને ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં જગ્યાએથી મળે એમ છે ચેક કરો. આ કયું સ્થાન છે? ઓર્થો. અહીંયા પ્લસ છે, ઓર્થો સ્થાન ઉપર તો પ્લસ છે એટલે અહીંયાથી ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના નથી. આ અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર થયો તો અહીં કેવો ચાર્જ હોય? માઇનસ. તો અગાઉથી દાખલ થયેલા ક્રિયાશીલ સમૂહને કારણે ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના મેટા સ્થાન પર છે. માટે અગાઉથી દાખલ થયેલો સમૂહ એ મેટા નિર્દેશક છે. કેવો છે? મેટા નિર્દેશક. જો અહીંયા પણ ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધે છે. આ કયું સ્થાન છે? ક્રિયાશીલ સમૂહનું સામેનું સ્થાન પેરા સ્થાન કહેવાય. અને આ પ્લસ અને પેરા સ્થાન ઉપર એ પ્લસ તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધશે નહીં. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધતી નથી અને ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા ન વધતી હોવાને કારણે અહીંયા જોડાશે નહીં. તો ઓર્થો અને પેરા કરતાં ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા ક્યાં વધે છે? મેટા ઉપર. તો અગાઉથી દાખલ થયેલો ક્રિયાશીલ સમૂહ નવા દાખલ થતા ક્રિયાશીલ સમૂહ માટે મેટા નિર્દેશક છે અને અસરને મેટા નિર્દેશક અસર કહેવાય. હવે કોણ મેટા નિર્દેશક અસર દર્શાવે? બેન્ઝીન રિંગ સાથે જે જોડાયેલો છે એની પાસે અબંધકારક ન હોય તે. તો હવે જો આ CN તો એની પાસે કાર્બન જોડાયેલો છે, એની પાસે અબંધકારક નથી. COR તો હું દાખલા તરીકે R કરી નાખું તો એ જ થઈ ગયું.
C+OH તો કાર્બોક્સિલિક એસિડ ઈ થઈ ગયું. CONH2 આ NH2 મૂકી દઉં તો ઈ થઈ ગયું. CCl3 SO3H C+OR તો બધા જ જોડાયેલા છે. અહીંયા તો એને રાખ દઉં આલ્ડિહાઇડ. જે જોડાયેલો હોય એની પાસે અબંધકારક ન હોય તો બેન્ઝીન રિંગમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ખેંચે છે એટલે મેટા સ્થાન ઉપર ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધે. હવે યાદ રાખો નાઇટ્રોજન પાસે અબંધકારક હોય પણ આ નાઇટ્રોજન પાસે ન હોય એટલે મેટા નિર્દેશક છે કારણ કે એનું બંધારણ આવું થાય. જો આ N ડબલ બંધ O આ બંધારણ થયો. નાઇટ્રોજન પાસે 3 બંધ હોય 1 2 ને 3 પણ એક સવર્ગ સહસંયોજક બંધ બન્યો છે એટલે આની પાસે અબંધકારક નથી. હવે આની પાસે અબંધકારક નથી અથવા જો સવર્ગ સહસંયોજક તમારે ન બતાવવો હોય તો આને ગુમાવ્યો છે તો પ્લસ અને મેળવો છે તો માઇનસ. જુઓ જે જોડાયેલો છે બેન્ઝીન રિંગ સાથે એની પાસે અબંધકારક છે. નાઇટ્રોજન પાસે 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય ને 3 બંધ હોય ને તો અબંધકારક હોય. અહીંયા 1 2 3 ને 4 છે તો આની પાસે અબંધકારક નથી તો બેન્ઝીન રિંગને તો દાન કરવાનો નથી. જો બેન્ઝીન રિંગને દાન કરે તો ઓર્થો પેરા ઉપર ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધે. આ પેરા થયો સામેનો આ ઓર્થો આ બે પણ એને ખૂટે છે કારણ કે એના ઇલેક્ટ્રોન કોણ ખેંચે છે? ઓક્સિજન. તો એ બેન્ઝીન રિંગમાંથી ખેંચે. નાઇટ્રોજન પાસે અબંધકારક નથી એટલે મેટા સ્થાન ઉપર ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધશે. કયા સ્થાન ઉપર? મેટા. આની વાત કરી તો એનું બંધારણ આવું હોય S +O જોજી સલ્ફર 16મા સમૂહનો છે 10 બાદ કરો તો બાહ્યતમ કક્ષામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય. આ 1 આ 2 આ 3 આ 4 આ 5 આ 6 તો એની પાસે અબંધકારક નથી તો બેન્ઝીન રિંગમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ખેંચે. આ અહીંયા ટ્રાન્સફર થાય તો બેન્ઝીન રિંગના ઇલેક્ટ્રોન ખેંચે. આ અહીંયા ટ્રાન્સફર થાય તો આ અહીંયા ટ્રાન્સફર થાય ને તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા ન વધે. આ સ્થાન ઉપર વધશે. તો આ કયું સ્થાન થયું? મેટા. અને તો બધા ક્રિયાશીલ સમૂહ મેટા નિર્દેશક અસર છે. એક વિસ્થાપિત બેન્ઝીન વલયમાં રહેલા સમૂહો નવા દાખલ થનાર સમૂહને મુખ્યત્વે મેટા સ્થાન ઉપર મોકલે. જે મેટા સ્થાન ઉપર મોકલે એને મેટા નિર્દેશક સમૂહ કહેવાય. આવા સમૂહની હાજરીથી બેન્ઝીન વલયમાં એકંદરે ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા ઘટે છે. હવે ઇલેક્ટ્રોન ખેંચે છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા તો ઘટવાની છે પણ ઓર્થો અને પેરા સ્થાનની સાપેક્ષ ક્યાં વધે છે? થોડી મેટા ઉપર. આવા સમૂહની હાજરીમાં બેન્ઝીન વલયમાં એકંદર ઇલેક્ટ્રોન ખેંચે છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા ઘટે છે જે બીજા નવા દાખલ થયેલા વિસ્થાપિત પ્રક્રિયાને મુશ્કેલ બનાવે છે. કારણ કે નવો દાખલ થયેલો પ્લસ હોય અને આ બધા ખેંચે છે તો ઘટે છે. તો નવા દાખલ થયેલા ક્રિયાશીલ સમૂહ માટે કેવું બનાવે? મુશ્કેલ બનાવે. તેથી આવા સમૂહોને અસક્રિયકારક સમૂહ કહેવાય. જો બેન્ઝીન રિંગને ઇલેક્ટ્રોન દાન કરતા હોય તો સક્રિયકારક સમૂહ. બેન્ઝીન રિંગમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ખેંચે છે તો અસક્રિયકારક સમૂહ કહે છે. અને આવા અસક્રિયકારક સમૂહની હાજરી મેટા સ્થાનની સાપેક્ષમાં ઓર્થો અને પેરા સ્થાનની ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા ઓછી હોય. મેટા સ્થાનની સાપેક્ષ ઓર્થો અને પેરા ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા ઓછી હોય તો મેટા ઉપર ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધારે હોય. તેથી નવો દાખલ થયેલો ક્રિયાશીલ સમૂહ મેટા સ્થાન ઉપર જોડાશે. પરિવર્તન આપવાના છે. પરિવર્તનની અંદર વર્ણન લખવાનું થતું હોતું નથી. બેન્ઝીનમાંથી તમારે મેટા નાઇટ્રોટોલ્યુન બનાવવું છે તો સૌ પ્રથમ બેન્ઝીનનું બંધારણ ખબર હોવી જોઈએ. આ બેન્ઝીનનું બંધારણ છે. આ બેન્ઝીન. ઓકે, તમારે મેટા નાઇટ્રોટોલ્યુન તો ટોલ્યુનનું બંધારણ ખબર હોવું જોઈએ. ટોલ્યુન આને કહેવાય છોકરાઓ. અહીંયા દોરું છું. બેન્ઝીન ઉપર CH3 એટલાને ટોલ્યુન કહેવાય અને એના મેટા સ્થાન ઉપર નાઇટ્રો. આ પહેલું બીજું ત્રીજું સ્થાન મેટા. આ બનાવવું છે આપણે. આ બનાવવું છે બેન્ઝીનમાંથી. આ બનાવવું છે તો જુઓ જી CH3 દાખલ કરવું હોય તો આલ્કાઇલેશનથી આવે છોકરો. CH3 દાખલ કરવું હોય તો આલ્કાઇલેશન પ્રક્રિયાથી આવશે અને NO2 દાખલ કરવું તો નાઇટ્રેશન પ્રક્રિયાથી આવે. તો એટલું તો ખબર પડી ગઈ એક વખત આલ્કાઇલેશન કરવું જોશે ને એક વખત નાઇટ્રેશન કરવું જોઈએ. CH3 આલ્કાઇલેશનથી આવે, NO2 નાઇટ્રેશનથી આવશે. તો એક વખત આલ્કાઇલેશન કરવું પડશે ને એક વખત નાઇટ્રેશન કરવું જોઈએ. પણ પ્રશ્ન એ છે કે પહેલા શું કરવું? જો તમે પહેલા આલ્કાઇલેશન કરશો ને તો પહેલા આવું દાખલ થશે.
અને પછી નાઇટ્રેશન કરશો તો અગાઉ દાખલ થયેલો સમૂહ CH3 છે ને એ ઓર્થો પેરા છે. CH3 સમૂહ કેવો છે? ઓર્થો પેરા. તો NO2 ક્યાં આવશે? ઓર્થો અને પેરા ઉપર આવશે. તો પહેલા તમારે ફરજિયાત નાઇટ્રેશન કરવું પડશે, તમારે મેટા નિપજ જોઈશે. ફરીથી જો તમે પહેલા આલ્કાઇલેશન કરશો તો પહેલા ટોલ્યુઇન મળશે અને નાઇટ્રેશન કરશો તો અગાઉ દાખલ થયેલો ક્રિયાશીલ સમૂહ ઓર્થો પેરા છે, તો NO2 ઓર્થો ને પેરા ઉપર આવશે. પણ આપણે જોતું છે શું? મેટા. તો તમારે પહેલા નાઇટ્રેશન કરવું પડે. તો પહેલા નાઇટ્રેશન સાંદ્ર HNO3 પ્લસ સાંદ્ર H2SO4 ડેલ્ટા. નાઇટ્રેશન દરમિયાન પાણી છૂટું પડે એટલું યાદ રાખો. નાઇટ્રેશન દરમિયાન શું દાખલ થાય? NO2 પ્લસ. કયા કાર્બન ઉપર? કોઈ પણ, કારણ કે બેન્ઝીનમાં દરેક કાર્બનની ક્રિયાશીલતા સરખી છે, NO2. તો આનું નામ થાય નાઇટ્રોબેન્ઝીન. શું નામ થશે? નાઇટ્રોબેન્ઝીન. હવે આ તમારે મિથાઇલ દાખલ કરવું છે તો આલ્કાઇલેશન કરવું પડે. ફિડલ-ક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન. શું કરવું પડશે? ફિડલ-ક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન. તમારે મેટા સ્થાન ઉપર જવું છે, 1,3 સ્થાન ઉપર, આ સ્થાન ઉપર. તો તમે અગાઉનો ક્રિયાશીલ સમૂહ કેવો નિર્દેશક છે ચેક કરો. આ મેટા નિર્દેશક. અગાઉનો જોડાયેલો સમૂહ કેવો છે? મેટા નિર્દેશક. કારણ કે એની પાસે અબંધકારક નથી તો ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા મેટા સ્થાન ઉપર વધારશે. CH3 જોતું છે તો CH3Cl ની હાજરીમાં નિર્જળ LCl3 ઉદ્દીપકની હાજરીમાં ડેલ્ટા. અહીંયા H, અહીંથી H મેટા સ્થાન ઉપરથી અહીંથી Cl, HCl છૂટું પડી જશે અને CH3 મેટા સ્થાન ઉપર જોડ્યું. આ NO2 અને આ CH3, એટલાનું નામ શું થશે? મેટા નાઇટ્રોટોલ્યુન. એટલાને ટોલ્યુન કહેવાય. એનું આ પહેલું, બીજું અને ત્રીજું સ્થાન. તો ત્રીજું સ્થાન એટલે મેટા નાઇટ્રોટોલ્યુઇન. શું નામ થશે? મેટા નાઇટ્રોટોલ્યુઇન. આગળ જો તમે ઓર્થો પેરા જોતું હોય તો પહેલા તમારે વચ્ચેનો એવું ક્રિયાશીલ સમૂહ પસંદ કરવો એ ઓર્થો પેરા નિર્દેશક હોવો જોઈએ. તો NO2 ઓર્થો પેરા છે કે CH3? CH3. તો અહીંયા તમારે CH3 આવવું જોઈએ. તો પહેલા તમારે આલ્કાઇલેશન કરવું પડશે. બેન્ઝીન. પહેલા શું કરવું જોઈશે? આલ્કાઇલેશન. ફિડલ-ક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન. ફિડલ-ક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન. CH3Cl ઉદ્દીપક નિર્જળ AlCl3. જો આને તમે આમ લખો કે આમ લખો કાંઈ ફેર પડતો નથી. ડેલ્ટા. અહીંયા CH3 ક્યાં જોડાશે? ગમે એ કાર્બન ઉપર, કારણ કે બધા કાર્બનની ક્રિયાશીલતા સમાન છે. પણ એક વખત દાખલ થઈ ગયા પછી ચાલો CH3 જોડ્યું, આનું નામ થાય ટોલ્યુન. હવે એક વખત જોડાઈ ગયા પછી હવે નવો ક્યાં દાખલ થશે ને એનો આધાર આના ઉપર રાખશે. હજી તમારે શું જોતું છે? નાઇટ્રો. તો આ કેવો નિર્દેશક છે? ઓર્થો પેરા નિર્દેશક. CH3 કેવો નિર્દેશક છે? ઓર્થો પેરા નિર્દેશક. કારણ કે એટલે આકર્ષક સમૂહ છે, સોરી દાતા સમૂહ છે, એ બધા ઓર્થો પેરા નિર્દેશકો. તો તેની અસરથી NO2 ક્યાં જશે? ઓર્થો ને પેરા ઉપર. ક્યાં જશે? ઓર્થો ને પેરા. નાઇટ્રેશન કોની હાજરીમાં થશે? સાંદ્ર HNO3 પ્લસ સાંદ્ર H2SO4 ડેલ્ટા. નાઇટ્રેશન દરમિયાન પાણી છૂટું પડશે. કયો સમૂહ દાખલ થશે? NO2. અગાઉથી દાખલ થયેલો સમૂહ CH3 છે, ઓર્થો પેરા. તો ઓર્થો ઉપર નાઇટ્રો આવશે. CH3NO2 ઓર્થો નાઇટ્રોટોલ્યુઇન. ONT ઓર્થો નાઇટ્રોટોલ્યુઇન. એટલાને ટોલ્યુઇન કહેવાય. 1,2 એના 1,2 સ્થાન એટલે ઓર્થો નાઇટ્રોટોલ્યુઇન. બીજી ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા ક્યાં છે મળવાની સંભાવના? પેરા ઉપર. તો પ્લસ CH3 અને NO2. તો આને કહેવાય પેરા નાઇટ્રોટોલ્યુઇન. ઓર્થો નાઇટ્રોટોલ્યુઇન અને પેરા નાઇટ્રોટોલ્યુઇનનું શું મળશે? મિશ્રણ. અસ્તુ.